बोर्ड मार विनोद भाई और किसी असुविधा है कि इतने रात है हिलानी दीदी माने कुछ सुरार पाइना दिया असंभव बंध सरदार मधु विषय और गणर दुई तीन जन विश्वस्त पाइक छड़ा ए खबर आउ के जानि नथि तबे आउ डेरी नहीं रे शांत अच्छी शांत अच्छी बोलनी रे हां बक्सी शांत आसी गले हां तमे सब बेटा अपेक्षा कर अच्छा मु जाउची बक्सी शांत पाछटिया हां हां आपणकर योजना बड़ा चमत्कार सामंत सोलरी पहाड़ उपरे आपणकर अभेद्य गिरिदुर्ग भाग यार घंच जंगल बण भितर बाहरी एठारे पहुंचवा दुस्साध्य आपणकर कंध सरदार मधु विषय मते हाउ ग्रामर बर जेभली भावरे आनी एठारे पहुंचेला पूरा आश्चर्य सारा खोर्धा अंचल याठू भली उपयुक्त स्थान मंत्रणा एबे राति तो अनेक एबे आमर मंत्रणा उपरे आलोचना आरंभ कर हां बक्सिया पण से इंग्रेज सरकार रो दुरत्य बेळ को बेळ बढ़ी पाई और नहीं दूर करे ए पाइक मानकर पराजय करे से फिरिंगी सरकार रो दर्प बढ़ी जाई आज भी मने पड़े बरुणई दुर्ग पतनर से भयंकर दृश्य महाराज राजगुरु आम मानकर रक्षा पाई सह सह वीर पाइक से इंग्रेज मानक ऊपर को झंपे पड़ते से मानकर तोप कमाण को खातिर करि नथिले से लोम हर्षणकारी युद्धरे अनेक वीर पाइक मृत्यु वरण कले कि साहस कि तेज से वीर पुत्र मानकर महाराजा को नहीं अपन दुर्गर पश्चिम द्वार बाटे चाली जातु पक्षी शांति ए युद्ध आगे संभाळिबु आपण चाली जातु चित्कार करुले से युद्ध रथ पाइक आमे माने सिना सेठानु चली आसिले किंतु महाराज राजगुरु सेठानु बाहरी न पारी इंग्लिश सैनिक मानको द्वारा बंदी होई गले ए दिनी पुरीले चलिला विचारर प्रहस अवती बर्फरचित भावरे से राजगुरु को हत्या कले महाराजा को मुक्त करागला सत किंतु पुरी मेयर बाली साई वासे तांको भी नजर बंदी करी रखा हां बक्सिया ए खोर्धा आज गोटे मशाणी पदारे परिणत इंग्रेज मानक जुलुम रे लोक माने आतंकित होई पड़िले गां गोंडा गुडी कर पसिले चारियाडा खाली खा खा गुडुची ए बंगाली अमल मानकर अत्याचार बेला को बेला बढ़िबारे लागिला आ गतापति महाराज से तो आज निज उवासर नजर बंदी से आज इंग्रेज हुकुम मानिया को बाध्य आ ओडिसा समर कुशली पाइक माने से माने आज निज घरे मोणी हरा नागसप भली खणा भांगी पड़ी रहउछन आ ए दुर्दश सामरिक संगठन रो जे प्राण केंद्र महापराक्रमी बक्सी से बंद कर सामंतराय सब बंद कर मो उत्कल जननी मातिर हे दुर्दशा देखि छाती मोर फाटी पड़ुछ तमे तुमर प्रबल पराक्रमी बक्सीर कथा कहूच से आज मरी जाइछे अरे ता नहितले ये जन्म मातिर हे दुर्दशा देखि से चुप रही मरी तासा केमिति आपण एई कोन कहउछन बक्सिया मातृभूमिर स्वाधीनता पई सुप्त होई पड़ितबा वीर पाइक मानक जेरे विद्रोह रे निया जाई पाइबे केवल बक्सी को पराजित कला वाली शक्ति ए पर्यंत सृष्टि है नहीं आपण पूरी तरह नेतृत्व नियंतु बक्सी आपणे हमें राज्यवासी युद्ध करबा को प्रस्तुत होछु शाबाश शाबाश राउतराय सेठी पाई ओ तमको एक गुप्त मंत्रणा को डाकिछि मु एबे मध्य विश्वास करि पारुनी एते बड़ दिग्विजय ओडिया जातिर
କେତେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହେଲା କିପରି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଶହ ଶହ ବୀର ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବଳି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ସେ ନୀଳ ଜଳ, ଦୟା ନଦୀର ନୀଳ ଜଳ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ। ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ କି ଆମେ କେବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ବକ୍ସିଆ ପାଣି, ଏଇ ସେଇ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯିଏ ଆଜି ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଲା। ଉତ୍କଳର ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାନ ଖାରବାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେବଳ ମଗଧ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ଦିଗ୍ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରି ଏ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମଗଧ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ନନ୍ଦ ରାଜା ମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିଜ୍ଞାସନକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜାତିର ପତାକା ରହିଲା ଗର୍ବ ଗୌରବରେ ବିଜୟ ପତନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ରାଜଛତ୍ର ରହିଲା ଉନ୍ନତ ଅପ୍ରତିହତ। ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ଭଳି ଗଜପତି କେବେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଉ ଅପରାଜୟ। ହଁ ବକ୍ସିଆ ପାଣି, ସେ ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ କି କେବେ ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏ ବିଦେଶୀ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ହାଣି ଏ ମାଟିରୁ ଆମେ ନିପାତ କରିଦେଇ ପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ସାମନ୍ତ? ଏ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କେବେ? ଆମେ ତ ଆମର ଜଣେ ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ଅନୁଭବୀ ସେନାନୀ। ହଁ ବକ୍ସିଆ ପାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ବାଣପୁରରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଣପୁରର ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ବେଲ ସାହେବ ଆଉ ତା ଫିରିଙ୍ଗି ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପରାଭବ ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାଣପୁର ମାଟି ମାରିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ କହିଛ ସାମନ୍ତ। ଏଇ ବାଣପୁର ମାଟି ହବ ଏ ମହାସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ମହାସଂଗ୍ରାମ। କାରଣ ଏହାର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହବ ସେତିକି କଷ୍ଟକର। ତାଛଡ଼ା ତମ ଭଳି ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ଅନୁଭବୀ ସେନାନାୟକ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ହଁ ବକ୍ସିଆ ପାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ପରିଚାଳନା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହିଁ କରିବେ। ସେଦିନ ବାଣପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଶତ ସିଂହର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ସାମନ୍ତରାୟ। এই বাণপুরରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଓମସାରର ବିଦ୍ରୋହୀ କନ୍ଧମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଠାରେ ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏ ଫିରିଙ୍ଗିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବକ୍ସି ଶାନ୍ତ। ଆମ ବମ୍ବେରା ଚାନ୍ଦ୍ର ହୁକୁମ ପାଇ ওই ভাট পড়া যাই সব ଆମ ବାଣପୁରର 7 କୋଶ ବ୍ଲକର କନ୍ଧ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ନିଆମ କରିଦେଇଛି। ଆମ ବକ୍ସି ତାଙ୍କ ହଉଛି ବକ୍ସି ମହାରାଜା। ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଜନପାଟି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବୁ ରେ। ଏ ଫେରିକି ଶାସନ ଆମେ ମାନିବ ନା। ଏ ଯୋଉ କେନ୍ତା ହବ তুই আমার দল বেড়া চাঁদକୁ କହିଦେ। ତାର ହୁକୁମରେ ଆମେ ଫିରିକିକୁ ମାରି ହାଣି ସାଫ କରିଦେବୁ ରେ। ସାବାସ ସାବାସ। ଆମ
ଏଭଳି ଏକ ଦେଶଭକ୍ତ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବା। ଆମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶଭକ୍ତ କନ୍ଧ ସରକାରକୁ ତମର ପ୍ରଧାନ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପାଇଛି। ବାଣପୁରର ଲଢୁଆ ପାଇକ କନ୍ଧ ପାଇକ ଆଉ ଘୁମସରର ବିଦ୍ରୋହୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନେଇ এই বারপুর মাটির আরম্ভ হব এ মহাসংগ্রামর অভিযান। মহা ভগবতী আমাকে বিজয় পথরে আগেই নেবে। জয় মা ভগবতী, জয় মা ভগবতী, জয় মা ভগবতী। खबर पाइला? हाँ हजूर। नहीं नहीं हजूर, किसी खबर मिललानी। Useless! Oh, पटाच! तुम्हें कौन सी खबर पाइला नहीं? ऐसे बड़ा प्लॉट चाली थी, तुम्हें कौन करूँ सो? What are you doing? प्लॉट? प्लॉट कौन हजूर? Plot! Yes! Plot! षड्यंत्र! हाँ, षड्यंत्र। Good morning, sir. Good morning. Could you get any information now? तुमको किसी खबर मिली ना? Yes, sir. Perhaps Boxy is planning for revolt. Se বিদ্রোহ যোজনা মধ্যে করুছি। हाँ हजूर, बॉक्सी निश्चय विद्रोह घोषणा कर ताकू विश्वास नहीं। Nonsense! चुप रहो! Yes, tell me. Secret agency को लगाई details recover. Yes, sir. I will do my best to get all the information. हजूर, कौन कहले मु किसी बुझी पारलिनी। ये अंग्रेजी भाषा ना मो समझ को किसी आसुनी। तमे बुझिया दरकार है चलो। से तो बड़ा सीरियस कथा। तमे चुप रहो। No, Dewa. Saran will be glad help in this matter. He come already. Saran बहुत किसी करी पाए. से ये जीव लोगों ना. हाँ हजूर, आदेश दियो मु सब किसी कर पारिबी। Saran हजूर, secret agency ने खबर अनुसार सोनारी हिल ऊपरे फाटो पड़ा करोरे मुझे secret meeting बसी. हमें meeting बॉक्सीला निर्देश में दीनबंधु ये मीटिंग क्या की थी? हाँ हजूर, दीनबंधु सामंतरा फाट पड़ा घर दल बेहरा सी भी किसी सामान्य लोक नुहे हजूर। You are right, sir. अच्छा, हजूर हजूर कौन कहले किसी बुझी पारलेनी। तुमे जा कहिल सेटा ठीक बोली साहेब कहउचंती। मु कौन केवल भूल कथा कहि पारिबे। मु परा हजूरकर एकांत अनुगत कर्मचारी। तुम जाने सोचो अब? हजूर, You know them. 박시아우 가만히 사이 미팅을 저거지. 따봉 포토 더베라. 아우리 테테 더베라. 세타를 치. 제베 디테일 플래닝 컨 해라. 피티에 전화 번호 나이. सब जना पड़िथिबो हजूर। मु मो भेटिया मानकु लगेइदेबी। भेजिया? What is भेजिया देवा? चरण सीक्रेट एजेंट सर। चरणर गुइंदा। Whoa! Charan Secret Service Personnel, Charan Naguin. हजूर, ठीक है। चलो Charan, हजूर, तुम्हें tomorrow कामो आरंभ करें। हाँ, चलो लिखिए। खूब सतर्क करो ही। यार ठीक है हेले भी सुना सेमाने से मिठी न पांच। आपण किसी चिंता करतुनी हजूर। मु पूरा सतर्क अछि। एमिति
ସମ୍ପର ସଂଗ୍ରହ କରିବି ତାର ଟେର ବି କେହି ପାଇବେନି। ঠিক আছে চল হবে তুমি তোমার কাম আরম্ভ করে ହଁ ହଜୁର। Yes, sir. Do you know Bakshi Jagabandhu is not only a seasoned commander, he is also a great war strategist. ମୋର ସନ୍ଦେହ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ଯୋଜନା କରୁଛି। Yes, sir. He might be organizing the Paikas for a rebellion. Boxira a meeting pachare Bidrova konda Parian side. Soldier, what's the matter? Message, sir. Message? କଣ ହେଇଛି ହଜୁର? କି ଖବର ଆସିଛି? Yes, sir. What is this message? I was absolutely right there. ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ। ସେ ବାସି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ମେଳି କରୁଛି। I told you that. ବାସି is a great war strategist. ସେ ବହୁତ ବଡ଼ war strategist. ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଣପୁର ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାର war strategy point ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। Listen, ଆମକୁ ପୁରା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବକ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ ହଜୁର? ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କମାଣ ଅଛି। ବକ୍ସିର ପାଇକ ସେନା ଏ ଢାଲ ତଲୱାର ଧରି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ? ତମେ ଜାଣିନାହ ଚୋର ବାକ୍ସିର ରଣକୌଶଳ ଅଭୂତପୂର୍ବ। କେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ କିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ବାଣପୁର ତାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଆଉ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କେତେବେଳେ ସେ ପାଇକ ସୈନ୍ୟମାନେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସି ଝାମ୍ପ ଦେବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। Oh, sir. Boxi is dangerous and unpredictable. ঠিক আছে ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯାଅ ମୋତେ ଏହି ବିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଅଛି। ଯାଅ। ତୁମେ ବହୁତ ଚତୁର ବସ। ତୁମର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରଣକୌଶଳ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ। But I will crush you, boss. I will crush your rebellion. ତୁମକୁ ତୁମର ଏହି ପାଇକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମର ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। শেষ করে দেবে। ଆମର ଅଧିକାର ହୋଇଲା ଜୁଲୁମାର, ଆମର ଅଧିକାର ହୋଇଲା ଜୁଲୁମାର, ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା ଆମ ଭଗାରୀରେ ଭଗାରୀରେ ଭଗାରୀ। ଦରିଆ ସେ ପାରିର ବେପାରୀ ହୋଇଲା ଆମ ପାଇଁ ବଳିରୀ।
କୋକାଏ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବା ପରା ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାନି। ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ମଦନ ଭାଇ ସେଠାକୁ ଯିବା ଯେ ହେଲେ ଗୀତ କିଏ ବୋଲୁଛି ଏ ଗୀତ ଶୁଣି ମୋ ରକ୍ତ ତାତେ ଉଠୁଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କଣ ନା ସାପ ଆଗା ସେଇଠି ଦେ କପାଳ ସାପ ଏକାଳେ ଆସିଗଲେ। ମୋ ସାଥିରେ କଣ ଛଟା କରୁଛ ମଦନ ଭାଇ ଏ ପରା ଜଣେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସାପ ଆଗା କଣ କହୁଛ ହଉ ହେଲା ଓଳିକି ଭାଇନା ମୁଁ ସାପ ଏକଲା ଓଳିକି ଭାଇନା କହି ଦଣ୍ଡବତ ହଉଛ ମତେ ପୁଣି ସାପ ଏକଲା କହୁଛ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ସାପ ଏକାଳେ ହେଇପାରିବନି ଭାଇନା? ତମ ଗୀତ ଶୁଣି ଆମ ଗୋପାଳ ରକ୍ତ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଗୋପାଳର କାହିଁକି ଏ ଗୀତ ଯିଏ ବି ଶୁଣିଥିବ ତା ରକ୍ତ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏ ତ ତମର ପଦ୍ମତଳ ମୁଁ ଠିକ କହିଲା ଭାଇନା? ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଗୀତରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ କାହାର ରକ୍ତ ତାତି ଉଠିବ? ଏଇ ଭିକ ମାଗିଲା ବେଳେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା କଥା ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ଯେ ତମର ସବୁ ରକ୍ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାତି ଉଠୁଛି? ତମେ କୋଉଠି ଆସ କି ଭାଇନା ତମେ କଣ ଜାଣିନ ବକ୍ସି ସାନ୍ତଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଁ ପାଇକା ମାନେ ପୁଣି ମାରିଗଲେଣି ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢେଇ ହବ ପରା। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଭିକାରୀ ବାବୁଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଲଢେଇ ମିଳି କଥା? ତା ଛଡା ମତେ ବା ଏଥିରୁ ମିଳିବ କଣ? ଏ ପେଟ ଚାଗଡ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା କଥା। ଫିରିଙ୍ଗି ତ ଦେଶ ରାଜା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ ଚଳିଛନ୍ତି ଲଢେଇ ଖାଇବ କଣ କଲେ ଭିକାରୀ କଷେଇ ଫିରିଙ୍ଗିର ସୁନ୍ଦର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଫିରିଙ୍ଗିର ଗଲା ବହି ରହିବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଯେମିତି ରାଜନ ନା ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ମାରି ପକେଇବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି ରେ ବାବା। ଭାଇନା ଭାଇନା ଆଉ ତମ ବକ୍ସି ସାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏତେ ଭରସା ତମେ 4 ହଜାର ବାନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ। ମୋ ଭଳି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନବାରି ଏ ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ମାର ତାକୁ ଖତମ କରିଦିଅ। ହଁ ମୋ ଭଳି ସାପୁଆ ଖେଳରେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମା ଭଗବତୀ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲୋ ମା ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରଲ ମା। ତମେ ସେ ବସେଇ ବେନ କେମିତି ଛାଡିଦେଲ ମଦନ ଭାଇ? ଆରେ ଆମ ବକ୍ସି ସାନ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି ତାକୁ ଇଆଡ ଛାଡ କହୁଛି ସତରେ ତୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ସେ ଗୋସେଇ ଭାଇନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଉ ସେ କଣ କହିକି ଗଲେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲୁନି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ତୋ ରକ୍ତ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ପକ୍କା ମେଳିଆ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମ ଭଳି ପାଇକ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବତଉଛି। ଆରେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଏଇ ଏଇ ଶୁଣ ଯେମିତି ରକ୍ତ ମତାଣିଆ ଗୀତ ସେ ଗାଉଛି। ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କମାଣରେ ଆମେ ପାଇକ ପିଲାକୁ ମାରି ଉଡେଇଦ ବୋଲି କହୁଥିଲା ପରା। ତା ପୁରୁଷ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବାଣପୁର ମାଟିରୁ ଆଜି ତମେ ମୂଳପୋଛ କରିଦେଇଛୁ। ଆମ ପାଇକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କରାମତି କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ମଧୁ? ଏ ସାହିବଟା କାଳେ ଖସି ଚାଲିଗଲା ରେ ଶାନ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପାଇକ ମାନେ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଣପୁରରେ ସେ ଆଉ ଠଉର ପଡ଼ିବନି ରେ। ଆମେ ତାକୁ ମାରି ହାଣି ସାଫ କରିଦେବୁ। ସାବାସ ମଧୁ, ସାବାସ ଭାଇମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଦେଇଛ। ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କଣ କରିପାରେ ଆଜି ତମମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛ। ଏବେ ତମେ ଯାଅ ବାଣପୁର ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର। ସେ ଥାନାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଅ। ସେ ବେଲ ସାହେବ ଆଉ ତା ଫିରିଙ୍ଗି ଦଳକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସ। ଖଜଣାଖାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଆସ। ସେ ହଉଛି ଆମ ଟଙ୍କା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କା। ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତ, ଆମେ ତେବେ ଚାଲୁ। ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିକି ଫେରିବ। ଯାଅ। ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ। ହଁ। ଆମ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦଳତା ଆଉ ସିପାହୀମାନେ ଥାନା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଆମ ପାଇକମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଥାନାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖଜଣାଖାନା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇକମାନେ। ସାବାସ ପାହାଡ଼ ସିଂ, ସାବାସ। ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଛ। ମଧୁସୂଦନ, ଶାନ୍ତ, ତମର ବି ଆଉ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତ। ସବୁ ତ ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲ ବକ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓ ଆସିଯାଇଛି, ଓ ଆସିଯାଇଛି ସମନ୍ତରାଜ, ଓ ଆସିଯାଇଛି। ତମକୁ ସମସ୍ତ ସେନା ନାୟକ, ଦଳପତି, ଖଣ୍ଡପତି, ଗଣନାୟକଙ୍କୁ ଓ କୋଉ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଏ ଫିରିଙ୍ଗି ସେନା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବଳପୁରରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସହିତ ତମେ ମାନେ ତମ ବକ୍ସିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇଛ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତମେ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଏ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ହାଣେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟି ମୁକ୍ତ ହବ, ସ୍ୱାଧୀନ ହବ, ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଏ ଦେଶର ବିଜୟ ପତାକା। ବକ୍ସି ଶାନ୍ତ କର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ବକ୍ସି ଶାନ୍ତ କର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର। हालिया पुणी कौन रे जदि पाइक पुओ हालिया हब ताले देश ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ କିଏ? आलोचना चलती कौन किसी खबर अच्छी की सत्य बोलो बसैबा ना तुम कौन किसी जानि ना अरे बाबू मु केमिति जानिबी ए राज्य रे कौन अछि सेमिति कौन किसी खबर अच्छी अच्छा तुम तो किसी जानि ना ताहाले रक्त रे निया लगला बोला गीत गाई काहे के बोलुछ अच्छा भाई ना तुम तो किसी जानि ना ए गीत गाई गाई बाणपुर रासी बोलगड़ रे काहे के पहुंचो आ पाटे गलो नै खल्ली कोटार जाइले तो भलो बिक मिली थांता
ସେପଟେ ବେଶୀ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ନାହିଁ। କାଇଁ ଏପଟେ କ'ଣ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଭିକ ମାଗିବା କଥା ତ, ଖଲିକୋଟ କ'ଣ ବୋଲଗଡ଼ କ'ଣ, ଏ ପାଦ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିଲା ସିଆଡ଼େ ଚାଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଦ ତାହେଲେ ବୋଲଗଡ଼ାରେ ଟାଣିଲା କାହିଁକି? ତମକୁ ଏଡ଼ିକେ ପଠାଇ ନାହିଁ ତ? ବାଣପୁରରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୋଲି ଏମିତି ପଦ୍ମତଳା ବୋଲିଲ ଯେ ସବୁ ନାଗ ସାପ ଫଣାଟିକି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଫିରିକି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ହାଣି ପଦା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବୋଲଗଡ଼କୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏଠି ନାଗ ସବୁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇ କରି ରହିଛନ୍ତି? ସେମିତି ହେଲେ ଜୋରେ ପଦ୍ମତଳା ବୋଲ। ଗବଣ ତୁ ଗୋସାଇବାର ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବା ଠିକ ହଉଛି କି? ହଉ ଭାଇନା, ଗୋପାଳ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତା ଦୋଷ ଧରିବେନି। ତଣ୍ଟ ବାଟେ ଯା ଭାଇନା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇନା, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି। ଭୀମପୁର ଦାଣ୍ଡ ଏଣୁ ତେଣୁ କହି ତମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲି। ମୋ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇନା। କେତେ ବଡ଼ ମହତ କାମ ତମେ କରୁଛ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପାଗଳାଟା, ଆରେ ତୁ କି ଦୋଷ କରିଛୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ? ତୁ ତ ତେଜିଆନ ପାଇକ ଭେଣ୍ଡା, ଛାତିରେ ତୋର ପାଇକ ରକ୍ତ ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଛି। ସେଦିନ ବାଣପୁରରେ ତମମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲ ନା, ଏ ଗରିବ ଭାଇନାର ଛାତି କୁଣ୍ଡା ମୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏଠି ନାଗ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ବାଣପୁରରୁ ଏତେ ବାଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛ, ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ମା ଭଗବତୀ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। Charan County Atlantic. Thank you, Bula. Yes, sir. Good morning, Hajur. Morning, Charan. Charan, actually? Yes, Charan. I'm very much worried about this grave situation in Kolcha region. Kolcha Antara, heavily Gurutara परिस्थिति देखी बहुत डिस्टर्ब है Charan. Kanpur में हमारे defeat Paxi Buaji का शक्तिशाली heritage. But how this could be possible? How our soldiers are defeated at Kanpur? How Charan? यहाँ की परी संभव है मुझे चिपुजी बात नहीं Charan. हमारा soldiers मारे Kanpur में की परी बात? How? We have to plan something new, Charan. Hamaku, Kitty, new plan Karibaku Parima. हाँ हजूर, प्लान करो। से बॉक्सी को जमा विश्वास नहीं। कितने बड़े ये कुटिया मुस्ता बड़ी मारिया थी वो, किसी को ये पड़ी। Kandiya Buddha, come, Charan. खंडिया बुतो, पवन, बतासिया पवन। घुरी आसुथिबा पवन। एका थरे घर द्वार गछ वृक्ष सब किछि फुरी उठेइबो। Batasia Pavana, Guri, Hanewala Pavana. I'm sorry, Charan, I'm not getting you. 1 second. Do you want to say, win? Gunni Jara. हजूर कथाटाକୁ ଠିକ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। Charan, you made me laugh. Heavily great situation nabi tame amaku hasai. Kan kahila tame Gunni Jara, Kandiya Buddha. हजूर से बक्सी अति भयंकर। केतेବେଳେ ଯେ ମାରି ଆସିଛି ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ। Yes, I understand, Charan. Tebe ame kan kariba. Ladai ta haba. We are ready for the war. And that very Baxi will realize very soon that
Khorda is not Bhanpur. Se Baxi, Khub Sikra Chani Pari Baje, Khorda, Bhanpur Nuh. Auta Pare Bija Dise, Khorda ku attack Kare. Then I will crush it. I will crush him with his pikas. No Baxi ku Tapaika Mainoka Shaita, Katan Kari. ସେ ବାଣପୁରେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ବକ୍ସିର ସାହସ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଏ Yes. ତାକୁ ଆଉ ତା ପାଇକ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ କମାନ ମାଡ଼ କରିକି ପୁରା ଖତମ କରିଦେବେ For sure, Charan. Sir, Yes. Boxy is marching towards Khorda What? with a large number of armed pikers. Sir, बहुत बड़ा पाइक सेना को लेके Boxy towards Khorda march कर. But how this could be possible? Was there no restriction at Kolabara? And at Kola, Gatra, Kantaku, Kari, Otakaila. But for Ranigo, I mean, Kola Gatra died today. What's he doing? Rani Kankaruche. Ronnie has been in prison, sir. What? Ronnie Paikan ka द्वारा बंदी हुई. Oh my God. And Devan, Devan, what happened to him? he has been killed, sir. Oh God damn it! ହଜୁର Yes. ସିପାହୀ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାଇଁ ଆସୁଛି 5,000 What? Maxi is proceeding towards Khorda with more than 5,000 armed bikers. Say, boy, is it true? Yes, sir. Now get lost! Sir, Shut! Taran, ହଜୁର Hamara, 400 armed soldiers. But Lieutenant Paris, the soldiers Manuku, nahi ati pahunchi parla no. What should we do, Charan? Hame kan kariba hu kisi boli ma. ହଜୁର ଆମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ No way, Charan! ଏତିକି ସମୟ ନେଇ ଆମେ ବକ୍ସି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ପାଇକମାନେ ପୁରା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ ହଜୁର ଆମେ ବରଂ ଏହି ସାହସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା Yes, you're right, Charan. Strategically, we have to target Khorda at present. And we have to wait for Lieutenant Paris. Hamaku, Lieutenant Paris ko apekha kariba ko pariba. Yes. Charan! Charan! What the hell is up to you? God damn it! Sipoy! Sipoy! Where are our soldiers? soldiers! Fast! Guardian soldier! Idiots! Hey, soldier! Come on, Charan, back! Hey, soldier, position! Soldier! Back, soldier! Vale, bala se prae! Vale, bala tara frengi sena! Vai kagoro! Chari ade kheti jao! Sara khorta sahar ko घेराव करो! এই ইংরেজ মানুষকে মারি হারিয়ে আমার রাজ্যকে বিতাড়িত করো! ফিরিঙ্গি মানে দেখন্তু এই স্বাধীনতা তার মাতৃভূমির স্বাধীনতা লুণ্ঠন কলে এ পাইক কেমিতি রক্তমুখা হয়ে যায়! ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବକ୍ସି ସାନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବା ମୃତ ସେ ପ୍ରାଇଜ ସାହେବକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ରବ ରବ ରବ! ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ! ଆମ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ରଣ ହୁଙ୍କାରରେ ଏ ପ୍ରାଇଡ ଆଉ ତାର ଫିରିଙ୍ଗି ସେନା ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଛଳ ବିକଳରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ସିଏ ଆମ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆମ ପାଇକ ମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ବିଜୟ ତ ଆମର ହୋଇସାରିଛି ବକ୍ସି ମାସରେ ରାଇଡ ସାହେବ ତାର ସୈନ୍ୟ ସମତ ଧରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କୁଆଡେ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିବିରରୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ଶିବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ପାର୍ସେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ପ୍ରାଇଡ ଆଉ ତୋର ଫିରିଙ୍ଗି ସେନାକୁ ମାରି ହାଣେ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ବକ୍ସି ସାନ୍ତେ ବକ୍ସି ସାନ୍ତେଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ବକ୍ସି ସାନ୍ତେଙ୍କର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି, କଣ ପହରା କରିବେ ନାହିଁ? ନିଦ କଣ ଆସୁନାହିଁ? ନିଦ ଏ ନିଦକୁ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟ ମହାରାଣୀ। ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ପରେ ସିଂହାସନଟା ମତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି। ତା ଉପରକୁ ବସିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଉପହାସ କରି କହୁଛି ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ସିଂହାସନ। ତମ ଭଳି ଜଣେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ରାଜାର ମୋ ଉପରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ମହାମହିମ ଗଜପତି ବଂଶର ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଓ ଜନ୍ମମାଟିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ। ସେଇ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ଏଭଳି ଅସହାୟତା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଉପାୟ ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି ମହାରାଣୀ? ଉପାୟ? ହଁ, ଉପାୟ ଅଛି। ବକ୍ସି। ବକ୍ସି ବକ୍ସି ତ ନିଆଁ ସାଥିରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ବାଣପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳି ଗଣମେହେରା ଆଉ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବାଣପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ବକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ମହାରାଣୀ, ବାଣପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାରି ହାଣି ସେମାନଙ୍କର ସେନା ଛାଉଣୀକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସୁସମ୍ବାଦ ମହାରାଜ। ସୁସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ ମହାରାଣୀ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଆମ ଉପରେ। ଏ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ଥନ ଅଛି କହି କେତେବେଳେ ଯେ କି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବେ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ବକ୍ସିଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବି ମହାରାଣୀ? ବକ୍ସିଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ମହାରାଜ? ଗଜପତି ସିଂହାସନପତି ପୁରୁଷ ଧରି ବକ୍ସି ବଂଶର ଅଖଣ୍ଡ ଆନୁଗତ୍ୟ ତ୍ୟାଗକୁ ଆପଣ କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋପନରେ ଶପଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଗଜପତି ସିଂହାସନର ଓ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଗଜପତିଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ବକ୍ସି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମହାରାଜଙ୍କର ଦୟା କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଣୀ, ବକ୍ସି ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦାସୀ? ବକ୍ସି ଆସିଛନ୍ତି? ମହାସେନାପତି ବକ୍ସି? ହଁ ମହାରାଣୀ, ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାଅ ଦାସୀ, ବକ୍ସିଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବକ୍ସିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମହାରାଜ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୁହଁ ମହାରାଣୀ, ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଖବର ପଠାଇଥିଲି। ମତେ ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ହଁ, ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ମହାରାଣୀ। ଏତେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବା ପରେ କାଳେ ବକ୍ସି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ ରାଜ। ବକ୍ସି, ଉତ୍କଳ ଗଜପତିଙ୍କର ମହାସେନାପତି ବକ୍ସି, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଗଜପତି ଡାକିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବକ୍ସି ଆସିବନି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଭାବିପାରିବେ? ଅତୀତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅବିଚାର କରିଛି ବକ୍ସି। ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ନ ଶୁଣି ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗି ସାରିଛି। ମୁଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅତି ନିଃସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବକ୍ସି। ମହାରାଜ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ନିଶାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସି ତ ମରିଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପାଇକ ସେନା ତ ମରିଯାଇନି। ଗଜପତି ସିଂହାସନପତି ଅନୁରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ସି? ହଁ, ମୋ ପ୍ରତି ବକ୍ସିଙ୍କର ପାଇକ ସେନାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତି ଏବେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ସେ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ରହିଛି। ଆପଣ ତ କେବଳ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେ ଠାକୁର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜାତିର ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ରହିବ ମହାରାଜ? ମୋ ମନରେ ଥିବା ମହାସଙ୍କଟକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ସି। ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ବନ୍ଦୀ ଗଜପତି ମନରେ ଶତ ସିଂହର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ହଉ, ତମେ ଏବେ କଥାନ୍ତରକୁ ଯାଅ ମହାରାଣୀ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଜାତିର ଏହି ଚରମ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ମହାସେନାପତି ବକ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ମହାସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବେ। ଗଜପତି ସିଂହାସନର
ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ନାହାନ୍ତି? ଗଜପତିଙ୍କର ବକ୍ସିକୁ କିଏ କ'ଣ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା, ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଯିବେ। ତେବେ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଆଉ ପାଇକମାନେ ତାଙ୍କ ଗଜପତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ରାଜନଅର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି ବୋଲି ଫିରିଙ୍ଗି କଲେକ୍ଟର ସାମାନ୍ୟ ଖବର ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ମତେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦୀ କରି କଟକ କିମ୍ବା ମେଦିନପୁର ନେଇଯିବ। ଫିରିଙ୍ଗି ଆପଣଙ୍କର କେଶାଗ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ମହାରାଜ। ତେବେ ଏ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପାଇକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ମହାସଂଗ୍ରାମର ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କ'ଣ ହେବ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ? ଆମ ମନ୍ତ୍ରଣାର ସାମାନ୍ୟ ଖବର ପାଇଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରାଜନଅର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ଏବେ ପାଇକମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାଇକମାନେ ପୁରୀ ସହରରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ବକ୍ସି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏକୁ ତ ମୁଁ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନାହିଁ ବକ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଏହା ହବ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ମହାଗଣ ସଂଗ୍ରାମ, ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ମହାଗଣ ସଂଗ୍ରାମ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା। ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଏ ଦେଶର ବିଜୟ ପତାକା। ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଳି ଉଠିବ ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ। ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଏ ଜନଗଣ ସଂଗ୍ରାମ ହବ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ହଁ ମହାରାଜ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏ ଗଣ ସଂଗ୍ରାମ ହବ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଉତ୍କଳର ଦେଶର ଇତିହାସରେ ରକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବ ଏ ସଂଗ୍ରାମର ଗୌରବ ଗାଥା। ତେବେ ବକ୍ସି ତା ଯୋଜନାରେ କିପରି ସଫଳ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟର ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବକ୍ସି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଭାବରେ ଓ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଜନ୍ମ ମାଟିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ହୁକୁମନାମା ଜାରି ହେବ। ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣଜାତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାରମାନେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଉ ଏକ ହୁକୁମନାମା ଜାରି ହେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ସମଗ୍ର ପାଇକ ପ୍ରଜାମାନେ ମାତି ଉଠିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏ ଫିରିଙ୍ଗିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମହାରାଜ। ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବକ୍ସି। ମହାରାଜ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ସିଂହର ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଏ ଗଜପତି ସିଂହାସନ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ,
କଣ ବକ୍ସି ବୀର କାହାଳି ବାଜିଲା କାହିଁକି ଏ କାହାର ଧ୍ୱନି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇକମାନେ ପୁରୀ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବକ୍ସି ପୁରୀ ସହରରୁ ଏ ଫିରିଙ୍ଗି ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ଏ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିବ ବକ୍ସି ଉତ୍କଳର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପଶିଖା ମହାସେନାପତି ବକ୍ସି ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଏ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଆମ ପାଇକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପେରିସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଅନେକ ଫିରିଙ୍ଗି ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି ବାଣପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗପଡ଼ାଠାରେ ଆମର ବିଜୟ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନା ସାତ ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିଯିବେ ନା ସେମାନେ ନିରୁପଦ୍ରବ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରାଜୟ ବରଣ କରିବେନି ମହାରାଜ ବରଂ ଆହୁରି ସେନା ସାମନ୍ତ ଆଣି ଏକ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ରଣ କୌଶଳ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମହାରାଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ତାହା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଆଣି ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗପଡ଼ାର ପରାଜୟ ପେରିସର ହତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଚାଲି ଦେଇଛି ଓ ସେମାନେ ଖାଇଲା ବାଘ ଭଳି ହେଉଛି ଓ ବିଚାରରେ ଆମକୁ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଘାଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା ସହିତ ଏକମତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା କୁଜଙ୍ଗ ଓ କନିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା ସେମାନେ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଧନେ ବଳଦର ଜୟରୁ ଚିନ୍ତା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଠିକ ସେଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯିବ ଭାବି ବୋଧେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯଦି ପୁଣି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆମର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହବ ତାହେଲେ ଏଠାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିବ ଏଠାରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେନାନାୟକ ଦଳପତି ଖଣ୍ଡପତି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ ମୁଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ସେନାନାୟକ ଆଉ କିଛି ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯିବି ଗୋପ ପିପିଲି ଆଉ ପୁରୀର ପାଇକ ଆଉ ସେନାନାୟକଙ୍କୁ ରଖି ମୁଁ ସେ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ବକ୍ସି ମୋ ମନ କହୁଛି ପୁରୀ ନୁହଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଚିଠା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦନେଇ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ କରିବା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ତାଙ୍କ ବଂଶର ଅଖଣ୍ଡ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ରହିଛି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ହଁ ଦନେଇ ବଳବନ୍ତ ରାୟକୁ ତ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବାନି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୁଅ ମହାରାଜ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଗଙ୍ଗପଡ଼ାର ବିଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଭ୍ରମଣ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ପରିଚାଳନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀରୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍
बक्सी साहब कुआड़े गले अरे कौन है तो नहीं बलवंत राय चोरी चिठा पठे बलवंत राय दियो सर्वनाश सर्वनाश ହେଇଗଲା ସବୁ सर्वनाश ହେଇଗଲା कौन है ଏ ଯେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଆମେ ଶିକାର ହୋଇଗଲେ କଣ ହେଲା ଖବର ଛାମୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଇଏ ଦେଖୁ ଛାମୁ ଏ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦନେଇ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଅସଲ ଚିଟାଉ ଚାଲ ଚିଟାଉ ଲେଖି ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ହଁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି ହଁ ଛାମୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତଥାପି ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଣବର ଚକ୍ରୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ଆମେ ହେଇଗଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ତ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବା କିନ୍ତୁ ଛାମୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମଣବର ମୁଁ ଏ ଶିବିର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ସେନାକୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୀରୁ ଭଳିଆ ପଳାୟନ କରିବି ନା ନା ବ୍ରହ୍ମଣବର ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର जय ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର जय ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର जय हजुर हजुर अब गुहारी टिके सुनନ୍ତୁ हजुर हजुर अब गुहारी डाकिले म मरिଯିବ हजुर अब गुहारी टिके सुनନ୍ତୁ हजुर ମରିଯିବ ମରୁନା ମର ଆରେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ହତଭାଗା ମରିଗଲେ କାହାର କଣ୍ଟା ଭାସିଯିବ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାରେ ମୋ ପଛରେ ହଜୁର ହଜୁର ହେଇ ପଡ଼ିଛ କିରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି हजुर କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଗୁସା ହଉଛନ୍ତି हजुर ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁସା ହଉଛନ୍ତି हजुर ତୁଚ୍ଛାରେ ଘଷା ହଉଛି ଓ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ ଜାଣିପାରୁନା ହଇରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବ ତମର ଏଯାଏ ଚିନ୍ତା କରିନି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ତୋ ଭାଇକି ପାଇକ ମେଣ୍ଟି କାହିଁକି ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାକୁ କାହିଁକି ପଠେଇ ଆଉ କହୁଛି କଣ ନା ହଜୁର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର हजुर ମୁଁ ସତ କହୁଛି हजुर ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ଟୋକାଟା ଏକ ବାଗିଆ ଜିଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି हजुर କାହା କଥା ଶୁଣୁନି ନା ଆରେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କି ଗୋଟେ ହାତ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ସେଠି ବୁଝିଥାନ୍ତା କହିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାର ଯା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବେଶ କରି ଉଠୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲ ତ ଫଳ କଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କମାଣ ମାଡ଼ରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ମାରି କେମିତି ଗଦା କରି ପକେଇଲେ ତୋ ଭାଇର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣି ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ପୁଅର ଏକାଥରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଛିଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁ ମୋ ମୋ ରାଗ ସୁଝନ୍ତୁନି हजुर ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି हजुर ଓ ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲୁ ଟେ ପୁଣି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଇକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ବା ରଘୁଆ ଜଟିଆ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ନାଗ ସାପ କହିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛ ତାରି ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛ ପୁଣି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଭଲେଇ ହେଇ କହୁଛ କଣ ନା ହଜୁର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ହଉ ଆରେ ପିଲେ କୋଉ ବକ୍ସି ବପା ଆସପରା ତମକୁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇ ଦେବ ବେଇମାନ ନିମକ ହାରାମ ଦଳ ମୁଁ ତମର କଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଦେଖ ସିପାହୀ ଦେଖ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା କି ନାହିଁ आज्ञा हजुर 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 बाप रे बाप ये बेईमान चौड़ा की तोड़ोगिरी रघु भाई निमो खाना
पुणी हमको निमो खराम कहूछ तो भाग्य काणरे चरणी आज हो कि काली हो तो पाई पड़िबारे चरणिया तू आम पाइक पिला हाथ में बड़ी पड़ी हाउ से दिन केही तो पिटे पड़िबेनी हां ठीक कह चटिया ताकू धर्म सहिबनी से जेतिकी लोक कंदेलानी जेतिकी पाप कलानी ता पर भव से निश्चय मगिबो ताकू केही रक्षा करि परिबेनी रघुई हेले से बेईमान फिरिंगे ओइटा कुकुर को तमे हजरू हजरू बोली काई कहउतला तुच्छाटारे तम मान मत तमे काई सारुछ कि आउ ता फुटाणिया कथा सुनी राग मोर पंचम कुठियाइतला से शैतान रो बेक मोड़ी जीवन रु मारी देबो इच्छा होतला रक्षा करो अरे रघु अरे डॉक्टर अरे किए पोके अछ मते रक्षा करो रे अरे रघु अरे डॉक्टर अरे मते रक्षा करो रे अरे मते रक्षा करो अरे अरे ये बाहर गाँ लोक आम गाँ भीतर बसी मते मारुछथि एइटा कोन तुमको भलो लागुछि मस्की पाइटा को वछरे बांधि नि दोसे पिटते अरे अरे जटा अरे तू मते के पर रक्षा कर रे अरे रघु अरे अरे ताको कबर रो मते के रक्षा कर हजूरू ये हजूरू आपण कोन हला हां हां हजूरू ये आपण की अतर छाई दौड़ जुंदी काई के अरे बाप रे हजूरू कोन थोरू छथि अरे अरे जटा अरे रघु अरे से मते मारी पकेबे रे अरे तमे पूरा मो गाँ पुओ अरे अरे मते टिके रक्षा कर ताको कबळरू अरे रघु एड्डे साहस कहार अर्जुन को बुड़ी मारियो अर्जुन खोद इंग्रेज सरकार जा ना सुनिले ए खोदा पुथी सारे उठती अर्जुन को बुड़ी दे मारियो हैं एड्डे साहस तार अरे पटनायक रोहिता चरण पटनायक रोहिता बंधुकर गोटाए गुली कौन आगे यथेष्ट हब चरण तू जानिछु चरण गोपाल छोटाए भली शिकारी गुली टिके हेले भी एपट सेपट हुए नहीं मो खराम तू हम खोरदार सर्वनाश करुछु पूरा खोरदार लोकंकु तू कौन देइछु मु तते छाड़ीबिनी चरण तू आज मो हाथरू मारिबो ना रे छोकरा अरे अरे मु तो ए फिरी सरकार गोटे छोटिया को अरे मो भली पिपुड़ीटा को मारी तू केही दस नाम करिबो रे अरे छोकरा मु तो पाद धरुची मते टिके बचाई दिए रे मते टिके रक्षा कर रोहिता चरण भाई असो ताकू केवल मु मारिबे चरण पट्टे को मु मारी पारी बडी गोपाल भाई परसु तू ए कथा कहूछु अरे पागल हो जाइछु ना कोन मो सामनारू हटी जा कहि दउछि परसु आज मु काहा को छाड़ीबे ने परसु हटी जा कहूछि चरण पट्टाए तो इष्ट देव को स्मरण कर बॉक्सी शांत करो खोरता मोटी रे बॉक्सी शांत करो खोरता मोटी रे बॉक्सी शांत करो महाराज आपणकर ए भग्न स्वास्थ्य आ दुर्दशा देखि सही होउनी मुंड बाती सब कथा को सहीरा छड़ा हाउ हम पाखरे की उपाय अछि महाराज आमे जे बंधु साधारण कई आम पाखे शेष या महाराणी हाँ महाराज उत्कलर गजपति आज निज राज्य रे निज दुर्गरे विदेशे फेरिकी द्वारा बंदी एहा ठार बड़ी आ दुख अपमानर कथा कोन अछि महाराणी जे बारवाटी दुर्गरु दिग्विजय पाई मोर पूर्व पुरुषर गजपति माने सैन्य समत धरी बाहर थिले जहाँकर युद्ध अभियान कथा सुनिले सारा देश कंपी उठुथिला सेही बारवाटी दुर्गरे उत्कलर गजपति मुकुंद देव आज बंदी केड़े अत्याचारी केड़े निर्दयी से इंग्रेज शासक महाराजा को सामान्य दया दया
ମହାରାଜ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ପରାଜିତ ରାଜା, ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ, ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ କଏଦୀ। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜା କହିବାନି ଥାଉ କାନ କହିବା। ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ବି ଆପଣ ମହାରାଜା। You are the king. ହଁ ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟ ନଥାଇ ସିଂହାସନ ନଥାଇ ମୁଁ ଜଣେ ମହାରାଜା, ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳର ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖେ ଆଉ କି ଉପାୟ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି ବକ୍ସି ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିକୁ ଖତମ କରିଦେଲା, ଆମର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପ୍ୟାରିସକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ତା ପଛରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ ସାହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ଏ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। What? Chama Jantrana? Say Firkan, what is that? Do you mean torture? Nai Maharaja. Ame au e phul kharibanan. Ame apananku au kasta debanan. ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସାହେବ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଦେଶ ଅଛି? Adesh? Order? Maharaj ko ame ki order dei pariba. But ame ta gotai request karibaku asichi. Anurodha. ଅନୁରୋଧ? ଗୋଟାଏ ବନ୍ଦୀ ରାଜା, ଯାହାର ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆପଣ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ? Why are you laughing, Raja? Apane pari hasila kahinki. ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି Then don't take it so lightly, Maharaja. I am serious. Mu gotai serious katha kahibaku asichi. ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? Apana hela Maharaja. Bakshi. Apananka senapati. Apananka prati taro bahu loyalty, I mean anugatya achi. So, Maharaja hisabare apana Bakshinku gotai chitau lekhi. ଚିଟାଉ? ବକ୍ସିକୁ? କି ଚିଟାଉ ମୁଁ ଲେଖିବି ବକ୍ସିକୁ? କାହିଁକି ଲେଖିବି? କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଲେଖିବି? କ'ଣ ଲେଖିବି? ଆପଣ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଚିଟାଉ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଭଳି ଚିଟାଉ ଲେଖିବି ବକ୍ସିକୁ? ନା ନା ସାହେବ, ମୁଁ ଏଭଳି ଚିଟାଉ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟର, ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଓ ଭରସା ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଟାଉ ଲେଖିବି କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ନା ସାହେବ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତିର ତାଏଦ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେତେ ଅପଦାର୍ଥ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖି ତାର ଗର୍ବିତ ପରମ୍ପରାକୁ କଳାନ୍ବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। Have patience, Maharaja, have patience. ଆପଣ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବକ୍ସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, I mean surrender କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହିଁ। ଏତେ ବୀର ଦେଶଭକ୍ତକୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? Restoration of peace, ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ସାଥିରେ ସନ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବା ନାହିଁ। He will live in peace. He will live with honor and dignity. ସିଏ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ରହିବେ। ବାଃ, ବହୁ ଚମତ୍କାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବକ୍ସି ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସିଂହକୁ ଜନ୍ତାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୋର ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବକ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଶା ଓ ଭରସା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିତାଉ ଲେଖିବି କ'ଣ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ?
ମୁଁ ତାହା ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। Maharaja, do you want to live in this prison with Maharani for the rest of your life? Apana kanjiban sara bandi sara re padi chappat hava pai chahanti. Apana kana mukti chahanti nahi. ମୋ ମୁକ୍ତି ସହିତ ବକ୍ସିଙ୍କ ସନ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ଚିଠା ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ए भारी सुजग अपना हाथ छड़ा करंतु नाही महाराजा। अपना ए चिठा रे साइन करंतु। आमे आपनकु ओ पक्षिंकु सम्मान सहकार रहिबा पई देबु। प्रजा मानकु आमा प्रजा मानकु सुशासन देबु। तुम्हें साइन कर राजा, साइन करा। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସାହେବ। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଗଜପତି ସିଂହାସନ ଓ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତମେ ଚାଲିଯାଅ ସାହେବ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ତମ ମୁହଁରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। Bess! I have given you an opportunity and yet you missed it. Tebe, apekha kara. Apekha kara. Ame khan kari paribu tume dekhiba. Just wait and watch this destruction. କଣ କରୁଛୁ? ବକ୍ସି ସାଙ୍ଗେ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ? ଅଦ୍ଭୁତ ସେଇ ବକ୍ସି। ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମମତା ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାମୁ, ବକ୍ସି ସାନ୍ତା ଆସି ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ତ ଆଗୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ତମେ ତମେ ସତ କହୁଛ ବଞ୍ଚୁ? ହଁ ଛାମୁ, ବକ୍ସି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଛାମୁ। ମୁଁ ତ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଚାଲ ବଞ୍ଚୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଚାଲ। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ବକ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ମୋ ସହ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋର ଜଙ୍ଗଲି ଆବାସ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋର ପରମ ମିତ୍ର ମତେ ଡାକିବେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଚାପରେ ଅନେକ ଜମିଦାର ଆଉ ଖଣ୍ଡପତି ମାନେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ସାରି ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାଜା ଯିଏକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଧମକକୁ ଖାତିର ନ କରି ମତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅରଜୁ ହାତରେ ମତେ ଏଠିକି ଡକେଇ ପଠେଇଲେ? ହଁ ବକ୍ସି ଆପଣ, ଆଜିର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଆପଣ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଶେଷ ଆଶା ଓ ଭରସା। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା? ହଁ ବକ୍ସିଆ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଇକମାନେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହିକି ଯେ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଦିନେ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ରାଜା, ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ତାର ଏଭଳି ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରିଣତି। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଇଂରେଜ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ ବି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20-21 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ପାଇକ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତୋପ ଓ କମଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିହେବ? ବକ୍ସି ତା ଛାତିର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ ରାଜା।
अरे जन्म माटीर ए आखिर लुह ए बलिर मुख देखि से चुप रही पारिब केमिते काहाକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋ ପାଇକ ମାନେ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ତାର ଏଇଭଳି ପରିଣତି ହେଲା କିପରି ସମ୍ଭବ प्रजा माने आउ ए पाइक माने कोन चाहती तांको बक्सी आ युद्ध न करता से युद्ध बंद करबा को घोषणा कर हां बक्सिया से माने सैया चाहे कारण आपण एई भले बड़ जंगल मध्ये लुचि रहिले इंग्रेज मानक अत्याचार आपण प्रजा मानक ऊपर बढ़ी चले फिरिंग शेषर ओडिशा अधिकार कले भी आपण प्रजा माने शांति रे रहले एक कथा कोन आपण चाहती सेबे ए प्रजा मानकर मंगल पाई फिर कोन सब शर्त राजी हो हां बक्सिया ए विषय विशद आलोचना इंग्रेज सरकार ए सब शर्त मानिबा को राजी होछि सेबे ମୁଁ ଏ ପିଢ଼ିକି ମାନଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ରାଜା ମୋ ଭାଇମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ହବନି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭକ୍ତି ତାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ରାଜା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ आपण महान बक्सिया आपण महान राज्यर शांति पाई प्रजा मानकर मंगल पाई आपण संग्राम मार्ग लोहारी जीवाको राजी होइछन लक्ष लक्ष ओडिया प्रजा आज लक्ष लक्ष ओडिया प्रजा इंग्रेज शासक आपण तो ए निष्पत्ति सुनिबा पाई उत्कंठार सहित अनाई रहछन आपण महान बक्सिया आपण महान भयंकर धन सब छिंछत्र करी भांगी दब किसी रहिबनी सब माटी मिसी जीव सब शेष हो अरे हे पागला काई केमती पाठी करछु काई केमती हसुछु झड़ काई झड़ पागला ये पागला तू पागला हाँ तू पागला देख आखि खोली देख এই ভয়ঙ্কর ঝড়କୁ ତୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଜାଣି ପାରୁଛୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କିଛି ରହିବନି କିଛି अरे पागला कौन ए सब गपुछु कौन भांगी जीव कौन खंड खंड होई भुषुड़ी पड़िबो तू काई केमिति कांदुछु कौन हेछि तारा मोर कौन है तोर है तुम समस्त अंधार मानी अच्छी चारिआड अंधार आलुह लिभिज सबु दिन आलुह लिभिज पागला कौ आलुह लिभिज कौ अंधार माड़ी आसब वज्र पड़िब बसुधा फाटिଯିବ କିଛି ରହିବ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ हे पागला कौन कहूଛୁ तू କିଛି କହୁନି କିଛି କହିବିନି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ଉଡୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେହି ତ ଜାଣିପାରିଲେନି ତୁ ଜାଣିବୁ କଣ ସବୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ
ए पागला किए तू तो कहीं से नहीं पाल नहीं तू चिनी क्यों दादा बड़ा अर्जुन बारटा सिंह पुणी अस्त्र धरिबी पुणी अस्त्र धरिबी पुणी युद्ध करिबी देखि पारिबिनी ध्वंसनीला को देखि पारिबिनी अर्जुन मौसा वीर जोधा अर्जुन बारटा सिंह कौन है मौसा तमर कौन है किछि देखि परनु किछि जानि परनु चाष पवन मारी आसी सब भांगी रुझी माटी मिसई देव सब शेष हो गला सब शेष अर्जुन मौसा अर्जुन मौसा इंग्रेज सहित संधि कल बोली अर्जुन मौसा का मुंड खराब हो जाए कि रामर घर आमर केते आशा केते स्वप्न के पिरिंगी मानू आम राज्य मारी हानि विताड़ित जन्मपाटी मोर स्वाधीन हम किंतु ए अत्याधुनिक गोला कमान सुसज्जित ए पिरिंगी मानू ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆଉ ସେ ପଛ କଥା ଭାବି ଲାଭ କଣ ବକ୍ସି ଆପଣ? ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧ। କେତେ ଯେ ରକ୍ତପାତ ହେଲା, କେତେ ଯେ ବୀର ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ। सबे ठीक हो किंतु मो जननी ये दुर्दशा देखी छाती मोर फाटी पड़ुची मो जंत्रणा रे छटपट होउची। प्रभु श्री जगन्नाथ मते शीघ्र ऊपर को ले जाऊ न काहे की ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଥେ? You are so ill, Bakshi. आपनक देह इतनी जो सुस्त हो गला आपन हमको खबर पठाइला नहीं कहेंगे। Wait, हमें डॉक्टर को डकाउची। आपन खूब शीघ्र सुस्त ही जीवा। सोल्जर। हाउ सर डॉक्टर डाकिवा डॉक्टर जन्म माटीर ये मलिन मुख देखि मो चंद्रारे छटपटे होछि। आपण बुझी पारिबेनी सर मो मातृभूमिर ए मलिन मुख देखि मु केते चंद्रारे छटपट होउछि। What are you talking about, Bakshi? आपने ये कन कहउछत आपनक परि महावीर बक्षी को किए बन निकला आपनक साथी रे हमारा संधि होला राज्यर शांति प्रतिष्ठा पाई प्रजा मानकर मंगल पाई आपन हम कथारे राजी होला नया गडरु खटककु हाथी ऊपर बसाई आपनकर ए प्रियम पाइक मानक गहन रे एठाकु आसीबा पाई हमारा कंपनी सरकार व्यवस्था कला हमारा ऑफिसर्स माने आपनकु पछोटी कर आनिले। We have never touched your reputation, Bakshi. आपनकर मान सम्मान मर्यादा रे कौन सी आंच आसीबा पाई ये कंपनी सरकार दे नहीं छेबे अपन बंदी हैला की पर अपन स्वाधीन इंडिपेंडेंट वेट मु आपनका सुस्त हबार व्यवस्था करू आओ साहेब आपनकर सहानुभूति पाई धन्यवाद। आपण
ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ସାହେବ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିବା ଏ ମାତୃଭୂମିର ଏ ପରାଧୀନ ସେନା ନାୟକ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମତେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବକ୍ସିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ତ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇଯିବ ନା। Don't be so emotional, Bakshi Mahasai. We have to accept the reality of the situation. आपण येथे भावाप्रमाण हुँचु नाही Bakshi Mahasai. वास्तवताକୁ त ଆମକୁ स्वीकार କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। After all, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମୟର ଦାସ। ସାହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମୟର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ସେନାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପାଇକ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଉତ୍କଳ ମାତାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବକ୍ସି। ମୁଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ନେଇ ଆସିବି। ଆମର ସମଗ୍ର ସେନା ନାୟକ କଳ ଗଲା ବକ୍ସିର ସେ ଶାଣିତ ତଲୱାର। ମୁଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ମାତୃଭୂମିର ହତଶ୍ରୀ ରୂପ ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଜୟ, ମାତୃମାତୃର ଜୟ, ଉତ୍କଳ ଆମର ଆଉ ପ୍ରିୟ ବକ୍ସି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେହି ବରପୁତ୍ର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେନାନାୟକ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅମା ଅନ୍ଧକାର। କିଏ ଜାଣେ କେତେ କାଳ ଏ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ। विदाय हे महावीर, विदाय। हे महावीर, मातृभक्त बक्षी, आम्ही आपणଙ୍କୁ सम्मान जनावची। We salute you, Bakshi, for your patriotism and love for the motherland. आपणଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ମାତୃଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି। May your soul rest in peace.